हर जन दोय एक है, बेविचार किछ नाहे, जलते उपज तरंग ज्यों जल ही विखे समाए। जुलाई महीने की 7 तरीक है जी, वरा 2025 और दिन सोमवार। मैं आप जी का होस्ट मनवीर सिंह, आप जी के पसंदीदा प्रोग्राम दिल दीयां गल्लां दे विच दिल दीयां गहराइयां तो आप जी का स्वागत करदे हां जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सो बहुत बहुत धन्यवाद, तुसीं अज साडे प्रोग्राम दे नाल हमेशा की तरह जुड़े हो, सानू सहयोग करते हो, प्रोग्राम दे विच तुसीं अपने विचार दिंदे हो, उहदे लई बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि तुहाडा ते साडा साथ है जिहड़ा इस तरह जिहड़ा वो बनिया रहना चाहिए। और अज भी जिहड़ा अपना साथ है तकरीबन 1 बजे तक बनिया रहेगा। तुसीं जाणदे हो कि असीं हर रोज़ मंडे टू फ्राइडे ये प्रोग्राम TV 84 के मंच तो लैके आप जी की सेवा दे विच हाजिर हुंदे आ, जिस दे विच वख-वख शख्सियतां ने जिहड़ियां ਉਹ समाज की बेहतरी के लिए ਜਾਂ कौम की बेहतरी के लिए कुछ ना कुछ योगदान पा रही ने। ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ कोशिश ਹੁੰਦੀ है कि उन्होंने ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ संगत के रूबरू कराइए। तो अज भी इसे प्रोग्राम के विच जिहड़ा एक खास शख्सियत नूं लैके असीं आप जी दे रूबरू होए हैं और प्रोग्राम नूं तुसीं शेयर जरूर कर दिओ। तुसीं वैसे इस प्रोग्राम नूं TV 84 के चैनल ते देख रहे हो, जिहड़ा तुसीं IPTV बॉक्सिस के उत्ते भी अलग अलग के उत्ते देख रहे हो। जे तुहानूं कोई प्रॉब्लम आती है IPTV के उत्ते ते अपने प्रोवाइडर नाल गल करो कि जे किसी किस्म की दिक्कत आ कि उन्होंने ठीक कर सकन। उस तो इलावा तुसीं सानूं डायरैक्ट जिहड़ा YouTube के चैनल के उत्ते TV 84 के उत्ते सबसक्राइब करके देख सकते हो, क्योंकि जो तुसीं सबसक्राइब करते हो तो तुहानूं नोटिफिकेशन प्रोग्राम शुरू होने के नाल आ जाती है। और ये नाल ही तुसीं TV 84 की ऐप जिहड़ी आईफोन ते उपलब्ध है और एंड्रॉयड ते बहुत जल्दी लॉन्च हो जाएगी। नवीं ऐप आ उत्ते सानूं देख सकते हो, प्रोग्राम दे विच शमूलीयत कर सकते हो फोन कॉल राहीं, ते उहदे नाल नाल यूट्यूब के उत्ते भी तुसीं मैसेज करके अपना जिहड़ा प्रोग्राम दे विच संपर्क आ वो बना सकते हो। सो अज दी जिहड़ी साडी गलबात है, खास गलबात आ, उहदा विशा रहेगा जिहड़ा सिख जेनोसाइड आ ਉਹਨੂੰ ਰੈਕਗਨਾइज कराना ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਉਪਰਾਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ ਸਰਦਾਰ ਮਨੋਹਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੱਲ, ਜਿਹੜੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਨੂੰ ਰੈਕਗਨਾइज ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅੰਟਾਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੈਨੇਡਾ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਕੈਂਪੇਨ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਕੀ ਕੰਮ ਨੇ, ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਮਨੋਹਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਤਿਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। हाँ जी भाई साहब जी, आप जी नूं अते समूह ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮਨੋਹਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਬਣਦਾ ਕਿ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਇਹ ਜੀ ਆਪਾਂ ਜੋ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਜੋ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 1946 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ, ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਜੋ ਤਸ਼ੱਦਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੀਗਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਕੇ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਜੋ ਅਤਿਆਚਾਰ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਣੀ ਬਣਾਤੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਅਧੀਨ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਸੋ 1946 ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਪਹਿਲਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1948 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ 1951 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਜੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜੀ ਸਿਰਫ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਵਾਂ ਵੀ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਲੌਜ਼ਸ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਆ ਭਈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ the following acts should be punishable: genocide, conspiracy to commit genocide, direct and public incitement to commit genocide, so attempt to ਜੀ commit genocide। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਥਾ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਸਧਾਰਨ ਜਿਹੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੌਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਬੰਦ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰੇਸ਼ਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜੀ ਕੋਈ ਗਰੁੱਪ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗਰੁੱਪ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ, ਵਰਡ ਉਹਨਾਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਐਕਟਸ ਆਫ ਵਾਇਲੈਂਸ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਕਾਰਿਆ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਨਤਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਪੀਪਲ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਨੋਰਿਟੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਮਕਸਦ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੈਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ, ਭਈ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਇਆ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰੋ ਭਈ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿਓ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਓ ਜਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਘੜੋ ਜਾਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਓ ਵੀ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਦਾਂ ਨਾ ਕਰਨ। ਸੋ ਇਹ ਜਨਰਲ ਜੀ ਸੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਪੱਧਰ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਚ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਜਾਵਾਂ, ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲਸ, ਉਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕੋ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਜਾਂ ਧਰਮ ਦੇ ਇਕੱਠੇ 25 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੋਕ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇੰਨੇ ਕੁਛ ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਮਰਨ ਲਈ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਬਟ UN ਦੀਆਂ ਟਰਮਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ 25 ਮਿੱਥੀ ਗਈ ਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਬਲ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤੇ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਜੀ ਵੇਖੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚਲੋ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਕੋਈ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਮਾਡਰਨ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਤੇ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੋਇਆ, ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਐਕਟਸ ਆਫ ਵਾਇਲੈਂਸ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰਕੇ ਵੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਾਈਮਸ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਦਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਰਿਸਰਚ, ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਲੇਖ, ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਛਪੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਸੀ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੇ ਜਨਰਲ ਸੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਤੇ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਕ੍ਰਾਈਮਸ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਦਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਨੇ ਆ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਚ ਵੀ ਇਹਦੇ ਆਇਆ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹਦੇ ਚ ਨੌਲੇਜ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਕੀ ਕੈਂਪੇਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਰਲ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਰੂਰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਕੈਂਪੇਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਜੀ।
ਇਹ ਜੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਮੁੱਚੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਉਹ ਕੁਝ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣ ਜਿਹੜੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਡਹੌਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਭਾਈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਕਿੰਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੁਕਲੈਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਬੁਕਲੈਟ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਆ। ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ 2010 ਦਾ। 2010 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਸ ਐਂਡਰਿਊ ਕੈਨੀਆ ਅਤੇ ਸੁਖ ਧਾਰੀਵਾਲ ਨੇ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਹਨ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਕਰਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਮੈਂਬਰਸ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਾਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਐਂਡਰੂ ਕੈਨੀਆ ਤੇ ਸੁਖ ਧਾਰੀਵਾਲ। ਐਂਡਰੂ ਕੈਨੀਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿੱਤ ਸਕੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਛੱਡ ਗਏ। ਪਰ ਸੁਖ ਧਾਰੀਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਅਜੇ ਵੀ ਵੈਨਕੂਵਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹਨ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਦਮ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਇਹ ਜੂਨ 2010 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਧਾਰੀਵਾਲ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਚਲੋ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਲੰਮੀ ਉਹਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਹੀ ਕਿਹਾ, Mr. Speaker, on behalf of Canadians, I am presenting a petition on the tragic events of 1984 in India. Many Canadians across the country are making this solemn occasion. ਕਿਉਂਕਿ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਤੇ ਫਿਰ ਕਾਫੀ ਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਿਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੂਨ 10 ਨੂੰ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਐਂਡਰੂ ਕੈਨੀਆ ਨੇ, ਸੁਖ ਧਾਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਏ ਹਨ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਜ਼ ਏ ਇੰਟਰੋਡਕਟਰੀ ਰਿਮਾਰਕਸ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੂਨ 2010 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲੇ ਜੀ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਤਾਂ ਚਲੋ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਹੁਣ ਕੋਈ ਲੁਕੀ ਛਿਪੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੀ ਰੈਕਗਨੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਕਈ ਲੋਕ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਉਹ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੋ ਗਈ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਹਰੇਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਇਹ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਕਿ 1946 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਜਾਂ 1948 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ 1951 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਕਿ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਰੈਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਆ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਐਥਨਿਕ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਵੱਲੋਂ। ਤੇ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਥਰੂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਰੈਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਅਡਾਪਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਦਾਂ ਨਾ ਕਰਨ। ਸੋ ਇਹ ਇਦਾਂ ਨਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ 'ਚ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਰਵਾਂਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ,
ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਜਾਂ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਦੇਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਤੇ ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਉਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਤਰੀਕੇ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਤਰੀਕੇ ਹੋਣ, ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਦੇ ਐਥਨਿਕ ਗਰੁੱਪਸ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਤੇ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦਾ ਟਾਈਮ ਜਿੱਥੇ ਮੈਜੋਰਟੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਤੇ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੀ ਮਾਨਤਾ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਉਣਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ, ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਜਗੇਗੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਭਈ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਨਾ ਕਰਨ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਆਪਣੀ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਵੀ ਹੈ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਵੀ ਹੈ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਐਥੀਕਲ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਪੱਧਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ, ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਲਈ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਹੋਸਟ ਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਮਨੋਹਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੱਲ, ਜਿਹੜੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਿਸ਼ਨ, ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਕੰਪੇਨ ਜਿਹੜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹਿੰਮ ਆ ਉਹਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੀ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਦੀ, ਕਿ ਸਿੱਖ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਨੂੰ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਨੇਸ਼ਨ ਵਾਈਡ ਜਿਹੜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਪੇਨ ਚਲਾਈ ਗਈ ਆ, ਉਹਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਆ, ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਕਦਮ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇੱਕ ਦੋ ਕਾਲਾਂ ਮੈਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ, ਸੋ ਮੈਂ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੀਰ ਭੈਣ ਨੇ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੀਰ, ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮੈਸੇजेस ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ YouTube ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ। ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੈਸੇजेस ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਜੀ ਅਕਾਲ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼। ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਅਸਾਈਲਮ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੇਪਰ ਵਰਕ ਫਿਲ ਆਊਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ PR ਕਾਰਡ ਦੀ, ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੀ ਜਾਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੇਪਰ ਵਰਕ ਫਿਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਕੀ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ 514 770 7465 514 770 ਔਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਸੀਂ ਮੰਡੇ ਟੂ ਫਰਾਈਡੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਉਨੇ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਆ ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 12 ਵਜੇ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਟਾਈਮ ਰਾਤ ਦੇ 9:30 ਵਜੇ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮੰਡੇ ਟੂ ਫਰਾਈਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਨੇ ਆ ਜੀ। ਸੋ ਲਾਈਨ ਖੁੱਲੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਸਰਦਾਰ ਮਨੋਹਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਰੈਕਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਤੇ UN 'ਚ ਪਾਸ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਬੇਸਿਕ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਹੈ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਦੀ ਕਿ ਇੱਕ ਖਾਸ ਧੜੇ ਦੀ, ਇੱਕ ਖਾਸ ਐਥਨੀਸਿਟੀ ਦੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰਾ ਉਹਦਾ ਖੁਰਾ ਖੋਜ ਮਿਟਾ ਦੇਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਹਦੀ ਸਟਾਰਟ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੀਆਂ ਲੇਅਰਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੈਨੋਸਾਈਡ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਇਹ ਤੇ ਜੀ ਵੈਸੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸਵਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਜਬ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਵਿਕਟਮ ਹਾਂ ਉਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ। ਪਰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਲਓ, ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਹੋਇਆ, ਰਵਾਂਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਹੋਇਆ,
ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਹੋਇਆ, ਆਪਣਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਮੇਨੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਾਫੀ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਓਵਰ ਅ ਪੀਰੀਅਡ ਆਫ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਹੈ, ਜਾਂ ਜੂਇਸ਼ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਹੋਲੋਕਾਸਟ ਹੋਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਤੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚਣੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਹੀ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹੀਏ। ਫਿਰ ਉਸ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਦੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ਲਈ, ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਰੈਕੋਗਨੀਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਜੋਰਟੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦਾ ਟਾਈਮ ਉਹ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵੱਲ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀਏ, ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛੋ ਤੇ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿਸਟਰੀ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਤੋਂ ਰਿਸਰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਰਵਾਂਡਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਬੜੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਸਮਹਾਓ ਕੁਛ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੀ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਇੰਗਲੀ ਅਨਨੋਇੰਗਲੀ ਪਾਲਿਸੀ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਨੇਟਿਵ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਪਲ ਰਹੇ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲਚਰ ਆ ਵੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਸੋ ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਵਾਂ ਕਲਚਰ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਕੂਲਸ ਸਾਰੇ ਚੱਲੇ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਤੀਜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਕੂਲ ਸਨ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੇਜ਼ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਔਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਈਵਨ ਰੋਮਨ ਕੈਥੋਲਿਕ ਚਰਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਰੈਕੋਰਡ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਹੁਣ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਏ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਮਾਨਤਾ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਜੋ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਰੂਲਰ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਜਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰ ਕਰ ਗਏ, ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਡਰਨ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਆਣਪ ਇਸੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਰੈਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਜਾਵੇ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਵੀ ਇਹ ਗਲਤ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀਆਂ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੈਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਨ। ਸੋ ਇਹ ਤੇ ਜਨਰਲ ਸੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਸਿਕ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਵੀ ਕੁਛ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਕੁਛ ਦੇਸ਼, ਕੁਛ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬੰਦੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਅਡਾਪਟ ਕਿਉਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਹੀ ਆ ਜੀ ਕਿ ਉਹ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਰਟਨ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਾਂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਈਏ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਜੀ। ਸੋ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਮੈਸੇਜ ਨੇ ਜੀ YouTube ਤੇ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜਾਈਏ ਤੇ ਮੈਂ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਫਤਿਹ ਵਾਲੇ ਕਾਫੀ ਮੈਸੇਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਰੈਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਜੋਰਾਵਰ ਸੰਦੇਰ ਜੀ ਨੇ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ ਆ। ਬਹੁਤ ਫਤਿਹ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਵੋਟਿੰਗ ਫॉर ਸੇਫਟੀ ਆਫ ਸਿੱਖਜ਼ਮ, ਪੰਜਾਬ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਰਾਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਐਸ਼ ਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਜੀ। ਪਹਿਲਾ ਮੈਸੇਜ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ। ਦੂਜਾ ਮੈਸੇਜ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਟੈਰਰਿਸਟ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਕੋਲ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਇੱਕ ਓਕੇ ਵਾਪਸ ਆਓ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਇਹ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਟੈਰਰਿਸਟ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਦ ਪ੍ਰੂਫ
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਆਰਸੀਐਮਪੀ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਔਰ ਸੀਸਸ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸਪੋਰਟਰ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਿਜ਼ਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਧਾਰ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੂਤ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਵਾ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣੀ ਇਹ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਮੈਸੇਜ ਨੇ ਜੀ, ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਭਾਰਤ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਚਲੋ। ਸੋ ਪਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੀ ਹੱਲ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ। MK ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡਾ ਐਸੈਸੀਨੇਟਡ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ, ਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬੱਲ, ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਤੇ ਓਕੇ, ਸੌਰੀ। ਮਨੋਹਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲ is very dedicated person, played important role in riding motorcycle without helmets and successful. This time he brought up very serious issue of Sikh genocide 1984। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜੀ ਗਲਤੀ ਕਰ ਗਿਆ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਸੇਜ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੁਹਿਰਦ ਸੱਜਣਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਬੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਕੈਂਪੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਜਿਹੜੇ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰੈਕੋਗਨੀਸ਼ਨ ਆ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਦੀ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਮੰਨਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਾਂ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਹੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2010 ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਡਰੂ ਕੈਨੀਆ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸੁਖ ਧਾਰੀਵਾਲ ਹੋਣਾ ਨੇ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਖਰੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ NDP ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਸੀ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਲਿਬਰਲ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਖਰੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਫੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 2-4 ਮਿੰਟ ਕਿਸੇ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਇਸ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਕਿਲਿੰਗਸ ਹੋਈਆਂ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਸ਼ੋ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਕਤਲੇਆਮ, ਇਹ ਕਹਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ, ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਸੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ, ਕਾਫੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਪਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਰੈਕੋਗਨਾਈਜ਼, ਮਤਲਬ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮਿਲੀ। ਪਰ ਉਹਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰਹੀ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ 2010 ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਲੰਘਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਲਾਈਵ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ 2010 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ 10 ਸਾਲ ਹੋਇਆ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਤੇ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਪਈ, ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਉਹ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਦੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀਜ਼ ਕੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੁਖ ਧਾਰੀਵਾਲ ਹੋਣਾ ਨੇ ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਤਾ ਸੀ ਉਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸੇ ਹੀ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ
ਆਪਣਾ ਐਨਡੀਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਆਫ ਫੋਰਨ ਅਫੇਅਰਸ ਐਂਡ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਲਿਆਂਦਾ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਮੋਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਫਲੋਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਕਾਫੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਆਪਣਾ ਫੈਡਰਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਈਆਂ, ਔਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੇ ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਉਸ ਨੂੰ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੈਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਫੋਰਨ ਅਫੇਅਰ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਆਫ ਸਟੇਟ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸੈਕਟਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਕਾਪੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਸਾਰੀ ਇਹਦੀ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਇਹ ਫੈਡਰਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜੋ ਕੁਛ ਵੱਖਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸਿਨੋਪਸਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅੰਟੇਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਸਿੱਖ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮਾਨਤਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜੋ ਡਿਸਕਸ਼ਨਾਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ, ਜੋ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅੰਟੇਰੀਓ ਦੀ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ, ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਉਹ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਅਸੈਂਬਲੀ ਆਫ ਅੰਟੇਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਨ ਇੱਥੋਂ GTA ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹੇ ਉਹ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। I move that in the opinion of this House, the government of Canada, Ontario should recognize the state organized violence perpetrated against the Sikhs throughout India as a genocide. ਸੋ ਇਹ ਮੋਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਅੰਟੇਰੀਓ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਦਿੱਤੇ। ਗੁੱਡ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਉਸ ਦਿਨ। ਮੈਂ ਵੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਦੀ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ ਔਰ ਵੋਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੋਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹ ਹਾਰ ਗਿਆ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਵੀ ਇਹ ਮੋਸ਼ਨ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਸ ਸਿੱਖ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਪ੍ਰੈਲ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਮੋਸ਼ਨ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ MPP ਸਨ ਹਰਿੰਦਰ ਮੱਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਵੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਣਾ ਹਾਂ। I moved that in the opinion of this House, the Legislative Assembly of Ontario should reaffirm our commitment to the values that we cherish: justice, human rights, and fairness, and condemn all forms of criminal violence, hatred, hostility, prejudice, racism, and intolerance in India and anywhere else in the world, including the 1984 genocide against the Sikhs throughout India. We call on all sides to embrace truth, justice, and reconciliation. ਸੋ ਇਹ ਮਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਅੰਟੇਰੀਓ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਅਸੈਂਬਲੀ ਆਫ ਅੰਟੇਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ, ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਲਿਬਰਲ, ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਤੇ NDP, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅੰਟੇਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ ਹੈਗੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਗੁੱਡ ਆਪਣੇ ਵਰਡਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ 1984 ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ
ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਆਪਣੀ ਸਪੀਚਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਸੀ ਕਿ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਅਤੇ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਇਹ ਮੋਸ਼ਨ, ਇਹ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ 20 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਸ ਦੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਅਤੇ 5 ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਸ ਨੇ ਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਈ। ਪਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਈਆਂ ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਮੋਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਅੰਟੇਰੀਓ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉੱਥੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਮਾਨਤਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਮਿਲ ਗਈ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੈਕੋਗਨੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਸਾਰੀ ਹਾਊਸ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਮਤਾ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਸ ਨੇ ਫੈਡਰਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਸੀ ਉਹ ਵਰਡ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ MLAs ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਦੋਵੇਂ ਐਕਚੁਅਲੀ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਨ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਅੱਖਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੈਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਹੈ। ਉਹ ਦੱਸ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ waves of anti-Sikh genocidal violence lasted for days throughout India। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਨ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ 1984 ਸਿੱਖ ਜੈਨੋਸਾਈਡ in which Sikh children, women and men were targeted and killed in an organized campaign across India। ਸੋ ਇਦਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਜੋ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਕਿ, ਔਰ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤਣੀ ਕਿ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਐਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਕੰਪੇਨ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੇ ਨਾਲ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹੋਇਆ ਉਸ ਨੂੰ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਕਿਹਾ। ਸੋ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰੈਕੋਗਨੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਔਰ ਆਪਣੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕੰਪੇਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਮੂਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ, ਸਮੂਹ ਜੋ ਆਪਣੇ ਵੱਖਰੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਕੱਠੀ ਅਪਰੋਚ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੋਰ ਸਮਝਾ ਕੇ, ਹੋਰ ਪਰਸੂਏਟ ਕਰਾ ਕੇ ਇਸ 1984 ਦੇ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਾਫੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੋ ਕਾਲਡ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਰੂਰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਆ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਆ, ਇਹ ਕਤਲੇਆਮ ਆ, ਇਹ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਆਪਣਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਨ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ 1984 ਐਂਟੀ ਸਿੱਖ ਰਾਇਟਸ ਵਰ ਜੈਨੋਸਾਈਡ, तो उस टाइम ते होम मिनिस्टर सन ते हुण भी मेरा ख्याल डिफेंस मिनिस्टर ने भारत दे।
ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਨ, ਜੇ ਆਮ ਰੈਗੂਲਰ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਥਰੂ ਆਊਟ ਦਾ ਵਰਲਡ ਹੀ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਏ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਤੇ ਇੱਕ ਜੀ ਰੈਗੂਲਰ ਐਮਪੀ ਕੋਈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਉਹਦੀ ਪਰਸਨਲ ਜਾਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਓਪੀਨੀਅਨ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਨੂੰ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਨ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ 1984 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਕਤਲੇਆਮ, ਜੋ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਂਟੀ ਸਿੱਖ ਰਾਇਟਸ ਹੋਈਆਂ ਉਹ ਰਾਇਟਸ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਏ ਜੈਨੋਸਾਈਡ। ਸੋ ਇਸ ਦੀ ਕਾਫੀ ਜੀ ਲੰਮੇ ਚੌੜੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਖਬਾਰਾਂ ਸਨ, ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਦਾ ਹਿੰਦੂ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਵੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਵਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਆਪਣਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਸੋ ਦਿੱਲੀ ਇੱਕ ਦੀ ਸੂਬਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਅਸੈਂਬਲੀ, ਹਾਂਜੀ, ਜੀ ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੂਨ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੋ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਸੀ। ਔਰ ਉਸ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਲਈ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਸਟੋਰੀ ਆ ਕਿ ਕਿਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਆ ਇਹ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਯੂਨੈਨਿਮਸਲੀ ਇੱਕ ਵੀ ਵੋਟ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵੋਟ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਈ ਸੀਗੀ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਪਈਆਂ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇੱਕ ਰਿਮਾਰਕੇਬਲ ਕੰਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਸਿਟਿੰਗ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੁੱਤੀ ਵੀ ਸਿੱਟੀ ਸੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਰਤਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ। ਉਹ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮਤਾ ਲਿਆਂਦਾ ਸਿੱਖ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਦਾ, ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਯੂਨੈਨਿਮਸਲੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਤਾ ਇਹ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਆਪਣਾ ਮਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੰਮਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ 3 ਲਾਈਨਾਂ ਹਨ ਉਹ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਦਿਸ ਹਾਊਸ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਕੰਡੈਮਸ the genocide of Sikhs in the national capital in November 1984 and offers its deepest condolences to those innocent people who lost their lives for no fault of their own. ਸੋ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ no fault of their own ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੋ ਹੀ ਆ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਰਨਾ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਰਵਾਉਣਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇਹੋ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਲਿਖਿਆ ਨਾ no fault of their own। ਸੋ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਚਾਹੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ, ਚਾਹੇ ਪਾੜ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਕੀਤਾ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਰਫ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖ ਸੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਇਸ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੈਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਬੈਠਦੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਐਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਲੇਮੈਨ ਦੇ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਹਨ ਜਾਂ ਮੈਂਬਰਸ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹਨ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲੀਗਲ ਮਾਈਂਡ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੀਗਲੀ ਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੈਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਇਹ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕੀ ਸੋਚਦੀਆਂ ਹਨ, ਤੇ ਜਾਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਤੋਂ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੀਗਲ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ ਵੀ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਵੇਂ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਪ੍ਰੂਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,
ਉਹਦੀ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਸਲਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਤੋਂ ਤੇ ਲੀਗਲ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰਸ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੇ ਸਕੀਏ, ਕਨਵਿੰਸ ਕਰ ਸਕੀਏ ਤੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਸਕੀਏ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 15 ਮਿੰਟ ਅਗਲੇ ਹੋਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ, ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਮੈਸੇजेस ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ YouTube ਤੇ ਉੱਤੇ ਵੀ। ਸੋ ਕਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ 2-3 ਵਾਰੀ ਮਿਸ ਹੋਈਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਸੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੇਟ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ ਕਾਲ ਲਾ ਕੇ ਵੀਰੋ, ਫਿਰ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਤੇ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਲੈਣੀ ਜਿਹੜੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਥੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰੋਲ ਆਰਮੀ ਆ ਨਾ, 2-2 ਰੁਪਏ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਪਰ ਮੈਸੇਜ ਦਾ ਜਾਂ ਪਰ ਟਵੀਟ ਦਾ, ਜਾਂ ਇਹ ਹਰੇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਆ ਨਾ, ਖਾਸ ਕਰ ਮੈਂ ਟ੍ਰੋਲਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣੀ WhatsApp ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਕੋਰਸ ਐਡ ਕਰਾਓ ਜਿਸ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਆ। ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਮੰਨਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਪੀਟਲ ਸਟੇਟ ਆ ਤੁਹਾਡੀ, ਉਹਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਮੰਨਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਆ ਉਹ ਦੂਰ ਕਰ ਲਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਇਓ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਘਟੀਆ ਕਿਸਮ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਾਂਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਬਣਾ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਰਵ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪੇਅਰ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਮੰਨ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਆ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਮੰਨਣ 'ਚ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਕਾਲ ਆਈ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਕਾਲ ਲੈ ਲਈਏ, ਆਪਾਂ ਬਲਸਾ ਫੇਰ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਓ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। जी हाँ जी, मैं आप जी हैंडल करते हो। मेरे कुछ ओपिनियंस ने जी, कुछ कंसर्न्स ने ते चिंतन है अपनी कौम के बारे में। मैं कुछ कहना चाहना वा ते जे आप जी उस चीज नु तुसे सुनना है कि किसी होर ने सुनना ते किस तरह मैं थोड़ा गल करनी कि किसी होर ना करनी। नहीं फिलहाल ਤਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਲਾਈਵ ਹੈਗੇ ਆ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਡਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਹੋਈ ਆ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਰੈਕਗਨੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀ ਕੈਂਪੇਨ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਨੋਹਰ ਸਿੰਘ ਬੱਲ ਹੁਣੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਕੈਂਪੇਨ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਇਸ ਕੈਂਪੇਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੋ ਜੀ। ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਐਡਰੈਸ ਕਰੇਗੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਚਿੰਤਨ। ਜੀ ਮੈਂ ਬੋਲਾਂ ਜੀ। ਜੀ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਮੈਂ ਨੋਟ ਲੈ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿ ਜੀ ਆਨ 에ਅਰ ਹੈ ਜੀ। ਔਨ 에ਅਰ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਨੋਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਸਟਮ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਇਹ ਲੋਕ ਬੜੀ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਿੰਨ ਕੁ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਿਆ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਝੂਠੀ ਮੂਠੀ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਟੋ ਲਾਤੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਮਹਾਉ ਓਪਰਾ ਵਿਨਫਰੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਾ ਕੇ ਸਪੀਚ ਦੇਣੀ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਸਮਹਾਉ ਦੇ ਮੇਡ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜੀ। ਹੁਣ ਓਪਰਾ ਵਿਨਫਰੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਉਹ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ मतलब सारा झूठ जी। जिसले ओपरा विनफ्री बोलती है अमेरिकन सुनता है क्योंकि उसकी बड़ी रेपुटेशन है जी। वो सच बोले झूठ बोले जो कहती है वो इंडिया की पब्लिसिटी की जा रही है, इंडिया को बहुत चंगा दर्शाया जा रहा है, पर बोलती ओपरा विनफ्री है जी। इंडिया नहीं बोल रहा डायरेक्टली सामने जी। तो इंडिया की उस ते एक हैगा वो थोड़ा शो करता है वो गंजा जा जेड़ा वो फ्यूड फैमिली फ्यूड करके की ना जी ਉਹਦਾ फैमिली फ्यूड ਦਾ ਸ਼ੋ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਐਵਰੀਬਾਡੀ ਵਾਚਸ ਇਟ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫੈਮਿਲੀ ਫਿਊਡ ਦਾ ਗੰਜਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਵੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ, ਉਹ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਇੰਡੀਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਟਰੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਤਾਰੀਫਾਂ ਦੇ ਪੁਲ ਬੰਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਸੈਚ ਹੈਗਾ ਗੋਰਾ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਨੰਗੇ ਨਾਲ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗਸ ਕਰਦਾ ਜੀ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਉਹ ਸਲਾਹਾਂ ਦਿੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੋਵੇ ਜੀ।
ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ, ਜੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਅਮਰੀਕਨ ਗੋਰਾ ਕਾਲਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਬ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੈਲ ਐਂਡ ਗੁੱਡ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਮੁਬਾਰਕ। ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਦਾ ਜਿਸਲੇ ਗੋਰਾ ਕਾਲਾ ਆਦਮੀ ਜਾਂ ਜਨਾਨੀ ਕੋਈ ਬੋਲੇਗਾ ਜਾਂ ਬੋਲੇਗੀ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪੈਕਟ ਅਮਰੀਕਨ ਪਬਲਿਕ ਤੇ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਭਾਰਾ ਹੋਏਗਾ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਜੀ ਸੋ ਵਾਜਬ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਝਾਅ ਵਾਜਬ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਵੈਸੇ ਜਿਹੜਾ ਸਤਲੁਜ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈਗਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੋਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟਰਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਜੋ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਸਤਲੁਜ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੋਰਾ ਕਾਲਾ ਸੁਣਿਆ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇੰਟਰਨਲ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਨਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਠੀਕ ਰਹੇਗਾ। ਤੇ let me shut time ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਹਾਂਜੀ let me shut my mouth here ਜੀ। ਨੇ ਕਰੋ ਜੀ ਮੇਰੀਆਂ ਕੁਝ ਕੰਸਰਨਸ ਨੇ, ਕੁਝ ਚਿੰਤਨ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਦੁਖਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 10 ਮਿੰਟ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਾਜਬ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਬੜੀ ਗੰਭੀਰ ਗੱਲ ਜੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਮੈਂ ਐਜ਼ ਅ ਸਿੱਖ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਹੂ ਕੇਅਰਸ ਫॉर ਮਿਆਮ ਸਿੰਘ, ਮੈਂ ਤੇ ਬੋਲਾਂਗਾ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਧੰਨਵਾਦ। ਇਸ ਲਈ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਗੋਰਾ ਕਾਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਜੀ 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 ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਸਨ ਜੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ। ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ, ਅੱਜ ਕੱਲ AI ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆਵਾਜ਼ ਫਿੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਫੋਟੋ ਫਿੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੀ ਟਰੰਪ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਇੱਕ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕਨ ਵੂਮਨਸ ਵਾਸਤੇ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲਿਆਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਉਸੇ ਹਫ਼ਤੇ 2-3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਸ ਵਿਦਨ ਅ ਵੀਕ ਉਸ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦੇ ਇੱਕ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਮੂਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੀਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ US ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਬੋਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਕੀ AI ਦਾ ਯੁੱਗ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਿਕਚਰ ਜਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਲਾ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਬੜੀ ਐਥੈਂਟਿਕ ਨੇ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਏ ਨੂੰ 180 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 165ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਾਵਰਟੀ ਲੈਵਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਚ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ 101 ਆ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ UN ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਸ ਜਾਂ US ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਸ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਾਈਂਡਿੰਗਸ ਨੇ ਟ੍ਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। 5 ਆਈਜ਼ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਰਾਡ ਡੈਸਕ ਆ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੋਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਸਰਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜਾਇਜ਼ ਨੇ। ਸੋ ਬਲ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਭਾਰਤ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫੀ ਸਟੇਟਸ ਨੇ ਜਾਂ ਸਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਕਨੈਟੀਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦੌਰਵਿਕ ਸਟੇਟ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਭਾਈ ਸਵਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਚ 'ਚ ਹੈ। 1-2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਰੈਕਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ 10 ਮਿੰਟ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਸਟੇਟ ਆਫ ਨਿਊ ਜਰਸੀ, ਦਾ ਸਟੇਟ ਆਫ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੇ ਪੈਨਸਿਲਵੇਨੀਆ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਿੱਖ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਣੇ ਤੇ ਔਖੇ ਨੇ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵੀ 2-4 ਲਾਈਨਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟੀਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਸ਼ਨ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਸਟ੍ਰੇਟ ਫਾਰਵਰਡ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟੈਂਟ ਸੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਅੰਤ ਤੇ ਉੱਤੇ ਠੀਕ ਹੀ ਸੀ ਕਿ 1984 ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਕਰਾਰ ਦਿਓ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ where as this, therefore we
pass this motion. ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟ ਆਫ ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਹੈ ਤੇ ਸਟੇਟ ਆਫ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਹੈ ਤੇ ਪੈਨਸਿਲਵੇਨੀਆ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੋਸ਼ਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਹਿਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਭਾਰਤ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਹੋਰ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਬਰੀਫਲੀ ਹਿਸਟਰੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਮਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ 8-10 ਦੇ ਕਰੀਬ ਵੇਅਰ ਐਜ਼ this has happened, whereas this has happened, ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਰਨੋਲੋਜੀਕਲੀ ਮਤਲਬ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਖੀਰ ਤੇ ਲਿਖਿਆ therefore we recommend ਜਾਂ we call 1984 happening as Sikh genocide। ਮੈਂ ਜਸਟ ਪੈਰਾਫਰੇਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੈਕੋਗਨੀਸ਼ਨ ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਨਤਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਟੇਟ ਰੈਕੋਰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਿਸ ਦੇ ਆਪਣਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 2010 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਕਾਫੀ ਵੇਅਰ ਐਜ਼ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਰੀ ਬਰੀਫਲੀ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੋਏ ਉਹਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਦੱਸੀ ਗਈ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਿਸ ਨੇ ਜਾਂ ਸਟੇਟਸ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਵੀ ਇਸ ਬੁਕਲੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਮਤਾ ਜੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਾਫੀ ਜਾਰੀ ਹਨ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਵੱਖਰੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਨਵਿੰਸਿੰਗ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਸਟਰੋਂਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਹਨ ਭਈ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਹਿਸਟੋਰਿਕ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਤੋਂ ਵਿਊ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਤੋਂ, ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਦੇ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਰਜ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ontario ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਗੁੱਡ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਇਨ ਫੇਵਰ ਆਫ ਸਿੱਖ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਿਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲ ਨੇ ਵੀ 1984 ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਦਾ ਕਰਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਗੱਲਬਾਤ ਇਦਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੋ ਕੁਝ ਦੁਨੀਆ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਨਾ ਛੋਟੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਾਣਦੇ ਆ ਤੇ ਬੰਦਾ ਉਹ ਸੀਕੁਐਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਈ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਹੋ ਗਈ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸੀਕੁਐਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਇਹ ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਮੋਰਲ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹੁਣ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੁਝ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਲਮ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ 'ਚ ਹੈ, ਕੋਈ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਫੈਡਰਲ ਲੈਵਲ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਸੈਂਟਰਲ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਨਵਿੰਸਿੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਜੋ ਹੋਇਆ 1984 ਵਿੱਚ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰੈਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਅਤਿਆਚਾਰ ਨਾ ਕਰਨ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮੋਰਲ ਤੇ ਐਥਿਕ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੰਗਾ ਕਰੀਏ, ਦੱਸੀਏ, ਕਹੀਏ, ਤਾਂ ਜੋ
ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਰਹਿ ਸਕਣ। ਸੋ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਭਰਵਾਂ ਹੰਗਾਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਵੱਖਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੋਂ, ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਤੋਂ। ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਲ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੈਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਬੱਧੀ ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਦਹਾਕੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਰੈਕੋਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਮਿਲਣ ਦੇ ਲਈ। ਪਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਇਹ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 2010 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ 10-15 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਲੈ ਆਉਣਾ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਤੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਆ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਆਸ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪੜਾਅ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਇਸ ਰੂਟ ਦੇ ਜਰੀਏ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ। ਸੋ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਗਭਗ ਸਮਾਪਤ ਆ। ਬਲ ਸਾਹਿਬ, 1-2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਾਮਨ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜੇ ਕੋਈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਨਪੁਟ ਪਾਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਪਾਉਣ ਜੀ? ਇਹਦੇ ਜੀ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਇੱਥੇ ਹਨ, ਹੈਮਿਲਟਨ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਮੌਂਟਰੀਆਲ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਵੱਖਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਤੋਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਟ ਲੋਕਲ ਪਰ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹਨ 350 ਪਲੱਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਕਾਪੀ, ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਦੀ ਕਾਪੀ ਔਰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਜਾਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਐਮਪੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਏਰੀਏ ਦੇ ਐਮਪੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਮਾਨਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ੂ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਨਿਊਫੀਲੈਂਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੋ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਹੋ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਨੈਤਿਕ ਮੋਰਲ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈਏ ਔਰ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਈਆਂ ਨੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਜੀ, ਵਿਚ ਇਜ਼ 416-471-9724 416-471-9724, ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਿਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਇੱਥੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵੀਰ ਭੈਣ ਆ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਤੇਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਮੁੱਚੇ ਜੋ ਵੀਰ ਭੈਣ ਹਨ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਣ। ਪਰ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਲੈਵਲ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਅਪਰੋਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਮਾਂ ਆਪਣਾ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਸਮਾਂ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨੋਵਲ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਬਖਸ਼ਣ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਰੋਤਿਓ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਾਂਗੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤੋਂ ਮੈਸੇਜ ਆਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਵੀ ਫਿਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਸੇਜ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਔਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੇਟ ਜੁੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਪਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ YouTube ਚੈਨਲ TV84 ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਪਲੋਡ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ
ਟੀਵੀ 84 ਦੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ